I cleared. So regarding the interview itself, I can tell you that my interview was actually ഒത്തിരി നേരത്തെ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ എൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നപ്പം വളരെ ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 1 week or 2 weeks. My interview score was 206. It was one of the highest all India. And so my very short time period, 3 weeks in a summer, 3 weeks or 2 weeks in memory correct to go for interview. So I gave only 2 or 3 mocks only. Other mocks into Kurkan and Same Kitty. So into the basic strategy and then you DAF, detailed application form, the full A to Z where you will by heart hacking. So why might you DAF and then you are in big trouble. That means you should not lie in the DAF. That means you should say, you're not saying that, for example, a stamp collection is my hobby. You are not stamp anything and still you wrote that is your hobby. Naturally, you should remember that their combined experience will be more than 200 years of experience. So you should not bluff with them. So stamp collection is my hobby. So obviously they will ask everything about philately and everything, and if you cannot answer it, then you will be in big trouble. So naturally your DAF should be true to yourself. Whenever you fill your DAF and you get a biodata or a biochemical, it should be true to yourself. And another hobby, don't write anything. You have no hobbies, then don't write about hobby. That's as simple as that. But if you have any interest in your hobby interest, you should do that. And this is an example of educational background, school, college, everything. Our word, they will pick it up. And they will pick up that word and they will ask you so many questions from that. Where you were born, where you studied, what are your interests, what did you study for graduation. Areas of major areas are where they can ask you questions. So in my case, for example, my interview strategy simple that DAF focused on the reading newspapers thoroughly. Okay, you should read multiple newspapers, preferably obviously a business paper or economics paper, business line or economic times newspapers additional UPC papers plus local news. That is very important, and you should. And in the interview, reading for the newspaper is broad based. Unlike the reading for prelims and means, it is very ultra focused and laser focused. Because you are focusing only on the topics, syllabus in newspaper. For interview, you will have to be much more wider reading, because they can ask you very in general which generally prelims or means interview you will have to read that. So broad based reading newspapers that's very important. Third thing is graduation subject that you should be also very well thorough, and you should read that up. So I had to go through the entire economics, social sciences, clear so that three-pronged strategy. That is, one is focusing on DAF, second is having very wide newspaper reading, and third is focusing on your graduation subject and all, which they can also ask very easily. These are general areas where they can ask. Obviously, prelims and mains they can easily ask anything, just your opinions. Obviously, the knowledge test, as everybody says, the interview's purpose is not to test your knowledge, but to just check out elicit your opinions, and our opinions the basis whether substantive or no, and whether you are able to have actually true genuine beliefs regarding the same, and reasonability and your aptitude for thinking and to be a bureaucrat. They generally test in the interview, and in presence of mind obviously. So these generally our interview so interview. And then one more thing is that DAF focused, you should obviously focus on your home state and wherever you were born. So I'm sure you would have read many stories about different interviews where they focused about their birthplace, birth district, some district. So I had to, in indication I had to study both Kerala as well as Delhi. And
they focused a lot on Kerala questions in the interview. And I remember my last interviewer asked me those same questions that I had actually prepared for. And the interviewer head was Mandeep Singh. He was നേരത്തെ foreign secretary at the Ministry of External Affairs. Foreign secretary അല്ലെങ്കിലും he was one of the secretaries in Ministry of External Affairs. And so he focused on IR. And IR questions വളരെ ഒരു unconventional ആയിട്ടുള്ള questions ആയിരുന്നു. Unfortunately for me, അന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഉള്ള ദിവസത്തിന് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഞാൻ ഫുൾ വായിച്ചില്ല. അതിന് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് നെർവസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ എന്തോ ഒരു ഹി ആസ്റ്റ്. സോ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എനിക്കത് അറിയത്തില്ല. ഐ സെഡ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് റെഡ് ദി പേപ്പർ എഡിറ്റോറിയൽ ഫുള്ളി. സോ ഹി സെഡ് സ്കിപ്പ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഹി ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് എന്താണ് സം ബ്രസീൽ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ്, നാർക്കോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിങ്കിങ് ഓൾ ദീസ് ഡിസ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്സ്, ഒരു ലിങ്ക് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് പെട്ടെന്നോടത്തോളം ആൻസർ കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ പാനലിസ്റ്റ് ഈ ആസ്ക് മീ റിഗാർഡിംഗ് മുദ്ര. അന്നായിരുന്നു മുദ്ര സ്കീം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ഐ വാസ് ഈസിലി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വെരി വെൽ. അത് പക്ഷേ ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. തേർഡ് ഇന്റർവ്യൂവർ ആസ്ക് മീ റിഗാർഡിംഗ് ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി, ബേസിക്കലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ എക്സ്ട്രീമിസം ആൻഡ് ഇൻ ജനറൽ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഡീസൻറ്റ്ലി ആൻസർ ചെയ്തു. ഫോർത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ആസ്ക് മീ അബൌട്ട് സോഷ്യോളജി. എൻ്റെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി തറോ. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു ആസ് വെൽ ആസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് തറോലി. ആൻഡ് എൻ്റെ ഫൈനലി തിയറിയിൽ ബേസ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചു, പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചു. That was also I was able to answer. And finally, fifth panelist asked me regarding Kerala. പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ്സ് അങ്ങനെയല്ല. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ വേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ട് തോന്നിയാൽ യു നെവർ നോ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് ആക്ച്വലി ഡൺ വെരി ഗുഡ്. ഞാനും ആക്ച്വലി ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ദാറ്റ് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഐ തോട്ട് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓൺലി ഓക്കെ ആയിരുന്നു, ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡൺ വെരി വെൽ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാനും കഴിയത്തില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഫൈനലി. ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ബോർഡായിരിക്കും കൂടുതൽ മാർക്സ് തരുന്നത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മാർക്സിന് റേഞ്ച് അത്ര ഹ്യൂജ് അല്ല. യെസ്, ഹവർ ദർ ആർ വളരെ വേഴ്സ്റ്റ് പെർഫോമൻസും ഉണ്ട് ഹൂ ഗോ ലൈക്ക് ലോ ഹൺഡ്രഡ്സിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അവർക്ക് മാർക്സ്. പിന്നെ വളരെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 200 വരെ എത്താറുണ്ട്, 200 ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന വരുമുണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ട്. സോ പക്ഷേ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഒരു കോമൺ ഒരു മീനിലേക്ക്, ഒരു ആവറേജ്, ഒരു മീഡിയനിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് അറൗണ്ട് 160, 170 or maybe 150, അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ. സോ അഗെയിൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൻസ് നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു, എ ഗുഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ക്രാക്ക് ഇൻ ടു ടോപ്പ് 10 or top 50 or top 100, ബിക്കോസ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ. സോ ദാറ്റ് റിയലി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീ ഫാക്ടറാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ലൈറ്റ്ലി എടുക്കല്ല. മെനി പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി മേക്ക് ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. ഒരു സർവീസ് ടു സർവീസിന് ജമ്പ് മൊത്തം അവർക്കൊരു നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ സ്കോറിൻ്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ചെക്ക്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി യുവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൺ മോർ തിങ് ഐ മിസ്ഡ് ഔട്ട്. യുവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സച്ച് എ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഒബ്വിയസ്ലി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല. ഓപ്പൺ ബ്രോഡ് ചെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ലാപ്പ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അൺനെസസറി കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ജെസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും, വൈൽഡ് ജെസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. കുറച്ച് ഡീസൻറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈനർ ജെസ്റ്റേഴ്സ്, ഹാൻഡ് ജെസ്റ്റേഴ്സ് മതി. ആൻഡ് എക്സ്പാൻസീവ് ജെസ്റ്റേഴ്സ് വേണ്ട, ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി യു ഷുഡ് കീപ് ഐ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ പാനലിസ്റ്റ്. ആൻഡ് യു കനോട്ട് കീപ് ഐ കോൺടാക്ട് ഓൾ ദ ടൈം. ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ അയാളിനടുത്ത് ഐ കോൺടാക്ട് വെച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സഫീഷ്യൻറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഐ എം കീപ്പിംഗ് ഐ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് യു ഡിഫറെൻ്റ്ലി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. Okay, I'm just circulating my look and the perspective എല്ലായിടത്തും, എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും when the interviewer asks you a question, you first begin the eye contact with him, give him the answer and all, then slowly shift to others also towards the end of the answer or towards the middle of the answer, so that it should appear as if you are engaging with the entire panel. അങ്ങനെയും you can do that. Okay, ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഡി നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. പക്ഷേ ഇതാണ് ജനറലി ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ അല്ല. പക്ഷേ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഐ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. എല്ലാ ആൻസറും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് വിത്ത് ആസ് മെനി പാനലിസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ ഈസ് ഗുഡ്.
ഓക്കെ ഈവൻ ഇഫ് യു നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം, എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കോൺടാക്ട് വിൽ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. സോ ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്.